This is Dr. Supriya Sogole. I am working as Assistant Professor in DRK College of Commerce, Kolhapur. In the last lecture, we have seen a simple problem and solution on issue of shares. We have seen that how journal entries passed regarding share application, share allotment, and share first call and final call. And also we have seen calculations regarding the same. That problem was very simple problem where all the cash was received in the due time. But suppose in some cases there delay happens regarding the payment receipt. So therefore in today's lecture we are going to see and discuss regarding the same. So the topic for today's lecture is calls in arrears, calls in advance and share premium. First, I would like to know and discuss with you regarding calls in arrears. If any shareholders fail to pay allotment or call monies due from them, the share allotment account or share call account show debit balance equal to the amounts unpaid by the shareholders. So these accounts are going to show you debit balance regarding the unpaid amount from the shareholders. These dues from shareholders are calls in arrears. So calls in arrears are what? Those are due amounts from the shareholders, and they are shown by way of deduction from called up and paid up capital in the balance sheet. So again we have to show these calls in arrears as a deduction from called up capital and paid up capital in the balance sheet. तर फ्रेंड्स कॉल्स इन अरियर्स म्हणजे काय, तर जेव्हा शेअरहोल्डर हा अलॉटमेंट किंवा फर्स्ट कॉल किंवा सेकंड कॉल किंवा फायनल कॉलची जी अमाऊंट त्याच्याकडून ड्यू असते ती देण्यामध्ये असमर्थ ठरतो, तेव्हा ती जी ड्यू अमाऊंट आहे ती शेअर अलॉटमेंट अकाउंट किंवा शेअर कॉल अकाउंटला डेबिट बॅलन्स म्हणून दिसते. तर ही जी अमाऊंट असते ती असते अनपेड अमाऊंट, आणि हा जो ड्यू आहे शेअरहोल्डरकडून त्यालाच आपण कॉल्स इन अरियर्स असं म्हणतो. हे कॉल्स इन अरियर्स हे जर्नल एंट्रीमध्ये पास केलेच जातात, त्याचबरोबर ते डिडक्शन म्हणून कॉल्ड अप कॅपिटल आणि पेड अप कॅपिटल बॅलन्स शीटला जे असणार आहे त्यामधून दाखवले जातील. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द सेम. जनरली ॲट द एंड ऑफ द इयर डेबिट बॅलन्सेस on share allotment account and share call account are transferred to calls in arrears account to close finally share allotment or call account. तर नेहमी काय केलं जातं, तर वर्षाच्या शेवटी जो डेबिट बॅलन्स शेअर अलॉटमेंट अकाउंट किंवा शेअर कॉल अकाउंटला दिसतो, जो अनपेड अमाऊंटचा असतो, तर तो ट्रान्सफर केला जातो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंटला. का, तर त्यांना फायनली शेअर अलॉटमेंट किंवा कॉल अकाउंट क्लोज करायचं असतं. यासंबंधीची जर्नल एंट्री काय पास केली जाते, तर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट ऑर टू शेअर फायनल कॉल अकाउंट. सो ज्या अकाउंटमधून त्याची अमाऊंट ही डिले झालेली आहे किंवा ड्यू आहे ते अकाउंट्स आहेत हे शेअर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फायनल कॉल. ओके, आणि याची जी अमाऊंट असणार आहे ती अमाऊंट असणार आहे अमाऊंट ऑफ डेबिट बॅलन्स म्हणजे अनपेड अमाऊंट. ओके, तर ही असणार आहे एंट्री कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट किंवा शेअर फर्स्ट कॉल किंवा शेअर फायनल कॉल अकाउंट. याच्यावरचा इंटरेस्ट. दी डायरेक्टर्स can charge interest not exceeding 10% on calls in arrears from due date of payment to the date of actual payment of allotment or call. This interest is credited to
प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तर डायरेक्टर्स ही जी कॉल्स इन अरियर्सची ड्यू अमाऊंट आहे तिच्या डेट ऑफ पेमेंटपासून ते डेट ऑफ ॲक्च्युअल पेमेंट म्हणजे ड्यू डेट जी आहे तिथंपासून ते ज्यावेळी ते देतील पैसे त्यावेळपर्यंत 10% जास्त नाही इतकी अमाऊंट म्हणजेच 10% इंटरेस्ट लावू शकतात. तर हा जो इंटरेस्ट आहे हा एक प्रकारचा इन्कम आहे. सो इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. Now we are going to discuss the another point, calls in advance. Some of the shareholders pay the entire amount on shares allotted to them before the calls are made by the company. Thus, amount paid by the shareholders in anticipation of calls termed as calls in advance. तर काय होतं की बऱ्याचदा शेअरहोल्डर्स हे शेअरवरची जी अलॉटमेंट मनी असते किंवा फर्स्ट कॉल असतो किंवा सेकंड कॉल असतो किंवा फायनल कॉल असतो तर कंपनीने कॉल करायच्या आधी ते पे करून टाकतात सर्व अमाऊंट. तर ही जी सगळी अमाऊंट आधीच पे केलेली असते इन अँटिसिपेशन ऑफ कॉल्स म्हणजे आधीच कॉल करायच्या आधी जी अमाऊंट पे केलेली असते तिला आपण कॉल्स इन ॲडव्हान्स असं म्हणतो. कॉल्स इन ॲडव्हान्स डू नॉट फॉर्म part of company's subscribed capital till the respective calls are made. तर कॉल्स इन ॲडव्हान्स हे सबस्क्राईब कॅपिटलचा पार्ट बनू शकत नाहीत अंटील कंपनी ते कॉल करेल. ओके, कॉल केल्याशिवाय ती अमाऊंट आपल्याला सबस्क्राईब कॅपिटलचा भाग बनवता येत नाही. याच्यासाठी जर्नल एंट्री पास करावी लागते. पहिली आहे रिसिप्ट ऑफ अमाऊंटची, बँक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट. बँक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट. आणि दुसरी एंट्री आहे कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट ऑर सेकंड ऑर फायनल कॉल अकाउंट. जेव्हा कॉल केला जातो तेव्हा कॉल्स इन ॲडव्हान्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट ऑर सेकंड और फायनल कॉल अकाउंट. सो 2 एंट्रीज आपल्याला पास कराव्या लागतील. एक म्हणजे ॲडव्हान्स अमाऊंट रिसिव्ड झाल्यावर आणि दुसरी म्हणजे कॉल कंपनीने केल्यानंतर अमाऊंट ट्रान्सफर करण्याची. ओके, ट्रीटमेंट. इट इज शोन सेपरेटली इन द बॅलन्स शीट अंडर द हेडिंग ऑफ शेअर कॅपिटल और अनसेक्युअर्ड लोन्स. सो कॉल्स इन ॲडव्हान्स हे बॅलन्स शीटला सेपरेटली दाखवले जातात अंडर द हेडिंग ऑफ शेअर कॅपिटल और अनसेक्युअर्ड लोन्स. इंटरेस्ट याच्यावरचा, इंटरेस्ट नॉट एक्सेडिंग 12% पर annum कॅन बी पेड ऑन कॉल्स इन ॲडव्हान्स. तर कंपनी 12% कॉल्स इन ॲडव्हान्सवरती इंटरेस्ट देऊ शकते. दिस इंटरेस्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अलाइक अदर रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस. हा जो कॉल्स इन ॲडव्हान्सवरचा इंटरेस्ट दिलेला आहे, इंटरेस्ट पेड केलेला आहे, तो इतर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरसारखाच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला डेबिटला आपण दाखवू शकतो. याच्यानंतर आपण शेअर प्रीमियम संदर्भात पाहायचं आहे. शेअर प्रीमियम म्हणजे काय? तर समजा एखादा शेअर 10 रुपयाचा आहे आणि तो शेअर जर आपण 12 रुपयाला विकलेला असेल किंवा 12 रुपयाला इश्यू केलेला असेल तर त्याची मूळ किंमत म्हणजे फेस व्हॅल्यू 10 रुपये असते आणि वरचे जे 2 रुपये असतील ते असणार आहेत शेअर प्रीमियम. सो एंट्री फॉर शेअर प्रीमियम इज शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट टू शेअर प्रीमियम अकाउंट. ही पहिली एंट्री होईल. आणि दुसरी एंट्री होईल बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट. आणि ह्याची जी अमाऊंट आहे ती अमाऊंट रिसिव्ड इन्क्लुडिंग प्रीमियम म्हणजे टोटल अमाऊंट असणार आहे.
पुन्हा एकदा जर्नल एंट्री पहा. शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट टू शेअर प्रीमियम अकाउंट. शेअर कॅपिटलला आपण फेस व्हॅल्यूनी अमाऊंट लिहिणार, तर शेअर प्रीमियमला फक्त प्रीमियमची अमाऊंट आपण लिहिणार. बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट ही या एंट्रीमध्ये आपण टोटल अमाऊंट लिहिणार. पुन्हा एकदा आपण शेअर प्रीमियम पाहू. अ कंपनी कॅन इश्यू इट्स शेअर्स फॉर अ प्राईस मोर दॅन देअर फेस व्हॅल्यू. द एक्सेस प्राईस ओव्हर फेस व्हॅल्यू इज टर्म्ड ॲज प्रीमियम. म्हणजे फेस व्हॅल्यूच्या वरची जी एक्सेस अमाऊंट असते त्याला आपण प्रीमियम म्हणून ट्रीट करतो. आपण एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. शेअर 10 रुपयाचा जर आपण इश्यू केला 12 रुपयाला, तर वरचे 2 रुपये हे प्रीमियम असणार आहेत. तर हा जो शेअर प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करते त्याचे काय यूज असू शकतात? शेअर प्रीमियम इज अ कॅपिटल प्रॉफिट. इट कॅन बी यूज्ड बाय कंपनी फॉर. आता कंपनीज ॲक्ट 2013 प्रमाणे त्यातल्या प्रोव्हिजनप्रमाणे याचा यूज कंपनीला कुठल्या गोष्टींसाठी करता येतो ते आपण पाहू. पहिला म्हणजे इश्यू ऑफ बोनस शेअर्ससाठी. सेकंड, रायटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, कमिशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स ऑर डिबेंचर. आणि तिसरा, प्रोव्हाइडिंग प्रीमियम पेएबल टू रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स ऑर ऑन डिबेंचर ऑन देअर रिडम्पशन. इतर बाबींसाठी सुद्धा आपल्याला याचा वापर करता येतो, पण कंपनीज ॲक्टमध्ये दिलेल्या रेस्ट्रिक्शननुसारच आपल्याला त्याचा वापर करता येतो. तर आज आपण 3 महत्त्वाच्या गोष्टी बघितल्या. पहिलं म्हणजे कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स म्हणजे अलॉटमेंट मनी किंवा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फायनल कॉल यामध्ये जे अमाऊंट ड्यू असते किंवा अनपेड असते शेअरहोल्डरकडून, ती वेळेत नाही रिसीव झाली तर त्याला आपण कॉल्स इन अरियर्स असं म्हणतो. कॉल्स इन ॲडव्हान्स, जी अमाऊंट कॉलवरती येणे असते परंतु कॉल कंपनीने करायच्या आधी शेअरहोल्डर पूर्णपणे अमाऊंट देऊन टाकतो, त्याला आपण कॉल्स इन ॲडव्हान्स असं म्हणतो. शेअर प्रीमियम, शेअर इश्यू करत असताना ते मूळ किमतीपेक्षा म्हणजेच फेस व्हॅल्यूपेक्षा अधिक किमतीने इश्यू केले असतील तर त्यावरच्या किमतीला आपण शेअर प्रीमियम असं म्हणतो. या तीनहीच्या बाबतीमध्ये ज्या जर्नल एंट्रीज केल्या जातात त्याही आपण आज पाहिलेल्या आहेत. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण एक प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम इन्क्लुडिंग कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन ॲडव्हान्स आणि शेअर प्रीमियम पाहणार आहोत. गेल्या लेक्चरमध्ये आपण एक प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम इश्यू ऑफ शेअर्सवरती सोडवलेला आहे. त्याचबरोबर तशाच पद्धतीचा पण त्याच्यामध्ये सर्व कॉल्स आणि अमाऊंट ही वेळेत रिसीव झाली होती. यामध्ये या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की जर अमाऊंट वेळेत रिसीव झाली नाही तर कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट होतात. जर अमाऊंट आधीच मिळाली असेल कॉल करायच्या आधी तर त्याला कॉल्स इन ॲडव्हान्स म्हणतात. अधिक रकमेने जर इश्यू केले शेअर्स तर त्याला आपण शेअर प्रीमियम म्हणतो. या पद्धतीचा प्रॉब्लेम किंवा अशा पद्धतीच्या ट्रान्झॅक्शनचा प्रॉब्लेम आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. थँक यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर.